பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீசங்கர சரிதம். அதிசயம் சாதித்த அமோக திக்விஜயம், ஆன்மீக ஐக்கியமும் தேசிய ஐக்கியமும். இப்படிப்பட்ட சிஷ்யர்கள் 6000 பேரோடு ஆச்சாரியால் தேசம் முழுதும் திக்விஜயம் செய்தார். திக்விஜயம் என்றால் அதுதான் திக்விஜயம். ஞானராஜா பரதகண்டத்தின் 56 தேசங்களிலேயும் பரமதங்கள் அத்தனையையும் ஜெயித்து சனாதன வேத தர்மத்துக்கும் அதில் குறிப்பாக அத்வைதத்துக்கும் வெற்றி கொடி நாட்டிய திக்விஜயம். எவரையும் சாக அடிக்காமல் அமரமாக ஆக்குகிற வாத சண்டையினாலேயே தேசத்தின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலும் உள்ள பரசமயவாதிகளை ஜெயித்த ஆச்சாரியாளைப் போல ஜெயசாலி லோக சரித்திரத்திலேயே இல்லை. அதனால்தான் ஜெய ஜெய சங்கர என்றே கோஷிப்பதாக, அதுவே அவருக்கு மந்திரம் மாதிரியாக இருப்பது. வாதச்சண்டை என்று கூட போடாமல் தர்சன மாத்திரத்தாலேயே பெரும்பாலானவரை ஆகர்ஷித்து வேத வழியில் செலுத்தினார். லட்சியம் ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்துவது. அது உடனே நடக்கிற காரியமில்லை. சம்ஸ்கார நிவிருத்தி, வாசனாக்ஷயம் ஏற்பட எவ்வளவோ காலம் பிடிக்கும். உடனே நடக்காவிட்டாலும் அதற்கானதை உடனே ஆரம்பித்து விட வேண்டும். தள்ளி போட போட அழுக்கு தடித்து கொண்டே போகும். அப்படி நல்லதை ஆரம்பிக்கும்படி அத்தனை கோடி பேரையும் ஆச்சாரியால் திருப்பிவிட்டார். இது அவதார லட்சியத்தை பற்றிய விஷயம். லட்சியம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம். அப்படி பண்ணும்போதே என்ன ஆயிற்று என்றால், தேசத்தின் ஜனசமூகம் அத்தனையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐக்கியமாகிவிட்டது. வேறே வேறே மதம், சித்தாந்தம், உபாசனை என்று 72 இருந்ததென்றால் ஜனங்களும் 72 பிரிவாக பிளந்து போயிருந்தார்கள் என்றுதான் அர்த்தம். அத்தனை பேருக்கும் ஒரே வழி என்று சனாதன தர்மத்திற்கு ஆச்சாரியால் திருப்பிவிட்டவுடன் பிளவெல்லாம் ஒட்டிக்கொண்டு ஜனசமூகம் முழுக்க ஒன்று சேர்ந்து விட்டது. ஒருமைப்பாடு ஒருமைப்பாடு என்று இப்போது சதா கேட்கிறோமே, கேட்பதுதான் மிச்சமாயிருக்கிறது. அதை நிஜமாக சாதித்துக் கொடுத்தவர் ஆச்சாரியால்தான். தனி மனுஷர் ஆண்டி இப்படி பண்ணினார், ராஜசகாயம் எதுவும் இல்லாமல் பண்ணினார் என்று தற்கால சரித்திராசிரியர்கள் மற்ற ஸ்காலர்கள் கூட ஆச்சரியப்பட்டு புகழ்கிறார்கள். புத்தரிடமே அதிக அபிமானமுள்ள நேரு மாதிரியானவர்கள் கூட புத்தி பலத்தினாலேயே ஒரு பூஞ்சை பிராமண சந்நியாசி என்ன சாதனை சாதித்து விட்டார் என்று சொல்லி நேஷனல் இன்டகிரேட்டர், தேச ஒருமைப்பாட்டு சிற்பி என்று வாயார ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்கள். நேரு சொல்கிற போது, நேருஜியின் கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி, ராஜாக்கள் ராஜவம்சங்கள் கதையெல்லாம் சொன்னேன். ஆனால் அத்தனை ராஜாக்கள் சக்கரவர்த்திகளும் செய்ததை விட இந்த தட்சிண தேசத்து பிள்ளையாண்டான் ஒருவரே இந்த தேச வாழ்க்கைக்கு நிறைய பண்ணிவிட்டார். இதில் என்ன பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கிறது என்றால், அவர் உணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காமல் புத்தி ரீதியாகவே போயும் கூட ஏதோ பிராமணர்களை பண்டிதர்களைத்தான் கவர்ந்தார் என்றில்லாமல் சாமானிய பொதுஜனங்களையும் ஆகர்ஷித்திருப்பதுதான் என்கிறார். இப்படி அவர் சொல்கிறதில் முழு உண்மையும் இல்லை. புத்தர் மாதிரி பிரேமை இல்லாமல் புத்தி வழியிலேயே போயும் சர்வ ஜனங்களையும்
ஆச்சாரியாள் எப்படி வசீகரித்தார் என்று ஆச்சரியப்படுகிற மாதிரி இருக்கிறது. பிலாசபி என்கிற போது உணர்ச்சிக்கு இடமே கொடுக்காமல் ஸ்ருதி, யுக்தி, அனுபவம் என்றேதான் அவர் போனது வாஸ்தவம். ஆனால் பொதுஜனங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அத்வைத்தத்தை அவர் விதிக்கவில்லை. கோயிலை காட்டி, சுவாமியை காட்டி, வழிபாட்டு முறைகளை பிரேமை நிறைந்ததாக ஆக்கிக் கொடுத்து, அதாவது பக்தியினால்தான் ஒன்று பண்ணினார். இங்கே உணர்ச்சிக்கு நிறைய இடம் கொடுத்தே பண்ணினார். அவருடைய பக்தி ஸ்தோத்திரங்களை பார்த்தால் தெரியும். அதோடு அவரே பரம பிரேமமூர்த்தியாக இருந்ததாலேயே அத்தனை ஜனங்களும் சரணத்தில் வந்து விழுந்தார்கள். கருணாலயம் என்றே அவரை சொல்வது. வரட்டு வேதாந்தி என்று அவரை நினைத்தால் அடியோடு தப்பு. பிரேமையில் நனைந்து ஊறியவராகவே இருந்தார். அவருடைய சரித்திர புஸ்தகங்கள், நேர் சிஷ்யர்களின் வாக்கு ஆகியவற்றை பார்த்தால் தெரியும். நேருவே இதை புரிந்து கொண்ட மாதிரியும் இன்னொரு புஸ்தகத்தில், டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்கிறார். புத்திவாதம் மட்டும் பண்ணிய பிலாசபராக அவரை முடித்து விடாமல் தத்துவவாதி, அனுபவி, மிஸ்டிக் என்பது கவி எல்லாமாயிருந்தவர். இதெல்லாவற்றோடும் உலகத்தோடு ஒட்டாமல் எங்கேயும் நிற்காமல் நடைமுறையில் எப்படி ஷீர் பண்ணுவது என்று காஷ்ய ரூபத்திலேயே ஸ்தாபன ரீதியில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி காட்டியதில் சதுரராக இருந்தவர் என்று அங்கே சொல்கிறார். மடங்கள் என்று வைத்து மதத்தை சாஸ்வதமாக காப்பாற்ற அவர் ஏற்பாடு செய்ததைத்தான் ஆர்கனைசிங் சாமர்த்தியம் என்கிறார். ஆச்சாரியாளுக்கு முன்பு ஹிந்து மதத்தில் அப்படி இல்லை. தனி மனுஷர்களின் தபோசக்தியிலேயே மதம் விருத்தியானதுதான். இவ்விஷயமாக ஸ்ரீசரணர்களின் சாரமிக்க கருத்துக்களை தெய்வத்தின் குரல் 4ஆம் பகுதியில் குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம் என்ற உரையில் ஸ்தாபனம் அவசிய தீமைக்கு ஆச்சாரியாள் பணி என்ற பிரிவில் பார்க்கவும். நேருவை சொல்வதற்கு காரணம் அவரை நிச்சயம் எங்கள் மாதிரி வைதீக குடுக்க என்றோ ஆச்சாரியாள்தான் சகலமும் என்று முடிவாக வைத்துவிட்டவர் என்றோ சொல்ல முடியாது என்பதுதான். வாய்ப்பந்தல் போடுவதாலோ அரசியல், பொருளாதாரம், சமூக சீர்திருத்தம் என்பவற்றாலோ தேசிய ஒருமைப்பாடு ஏற்படாது. எல்லாரும் ஈசன் குழந்தைகள் என்ற பக்தியினால் தான் ஒன்று சேர்க்க முடியும். அதற்கும் மேலே எல்லாரும் ஈசனே என்னும் ஞானம், இவற்றினால்தான் ஆச்சாரியாள் ஐக்கியப்படுத்தியது. அந்த ஞானத்துக்கும் பக்திக்கும் அவரே ரூபமாயிருந்ததால் தான் அத்தனை சக்தியோடு பண்ண முடிந்தது. பக்தி ஞானம் என்றால் ஜனசமூகத்துக்கு போதுமா? காரியங்களை பண்ணி ஜீவ யாத்திரை நடத்துவதுதானே அவர்களுக்கு முக்கியம். இங்கே வர்ணாசிரம வழு இல்லாமலே நடக்கும்படியாக ஆச்சாரியாள் செய்தார். அவர் பண்ணியது இப்போது ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் அவர் பெயரை வைத்துக் கொண்டு புகழ் மாலையும் பாராட்டு விழாவும் பெறுவது இரண்டையும் நினைத்து பார்த்தால் மலைக்கும் மடுவுக்குமாக இருக்கிறது. இப்போது கூட 6000 சிஷ்யர்கள் இல்லை, மடத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் எந்த ஊரில் நன்றாக பிட்சை நடக்கும் என்று பார்த்தே போவதாய் இருக்கிறது. ஏதோ ஒரு சக்தி நடத்துகிறது. தர்மத்தை சொல்லிக் கொண்டு போ என்று எது இப்படி உட்கார்த்தி வைத்திருக்கிறதோ அதுவே எங்கே நம் காரியத்துக்கு தேவை இருக்கிறதோ அங்கே போனாலும் நடத்தி கொடுக்கும். அதனால் நம் தேவைக்கு யார் கொண்டு வந்து கொட்டுவார்கள் என்று பார்த்து கொண்டு போக வேண்டாம் என்ற ஞானம் எப்போதாவது கொஞ்சம் வருவதோடு சரி. இப்படி லாப நஷ்ட கணக்கு போட்டுக்கொண்டா ஆச்சாரியாள் ஒரு இடம் பாக்கி இல்லாமல் தேசம் பூரா போனார். ஒரு தரத்துக்கு 3 தரம் போனார். பாராட்டு விழா பிரசங்கிகளும் பத்திரிகையாளர்களும் கிருத்தயுகத்தையே கொண்டு வந்து விட்டாராக்கும். அதுவாக்கும் இதுவாக்கும் என்று சொன்னாலும் வாஸ்தவத்தில் நாளுக்கு நாள் தர்மங்களை பறிகொடுத்து கொண்டுதான் வந்திருக்கிறது. 50, 40, 30 வருஷம் முன்னால் இருந்த ஆச்சாரங்கள் கூட இப்போது பூத கண்ணாடி வைத்து தேடும்படி இருக்கிறது. நம் பிழைப்பு நடந்தால் போதுமென்று சிகை இல்லையா, சரி. மடிஷார் இல்லையா, அதுவும் சரி. சூட் போட்டுண்டு வந்தாலும் பரவாயில்லை, இன்னும் நாமே போட்டுக்கலையோன்னோ என்று எல்லாரிடமும் நல்ல பெயர் வாங்கிக் கொண்டு பிராட் மைண்டட் கேத்தலிக் என்றெல்லாம் நிறைய புகழ் மாலைகள் போட்டுக்கொண்டு இப்படியா அவர் இருந்தார்?
தாமும் சாஸ்திர விதி எதையும் விடாமல், அதோடு மாத்திரமில்லாமல் அசாஸ்திரியமாக போயிருந்த அத்தனை ஜனசமூகத்தையும் விதிப்பிரகாரமே பண்ணும்படி செய்திருக்கிறார். எங்கே பிக்ஷை நடக்கும், எங்கே ஏமாந்து போய் நம்மை பூஜை பண்ணுவார்கள் என்று பார்த்து போகாமல், எங்கெங்கே சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமானவர்கள் பலமாக இருந்தார்களோ, தம்மை பரம சத்ருவாக நினைத்து பலி கொடுக்கவும் ஆபிச்சாரம் பண்ணவும் கூட தயாரானவர்கள் இருந்தார்களோ, அங்கே எல்லாமே தேடி தேடி ஒரு மலை காடு விடாமல் காலால் நடந்து போய் சத்ருக்களை எல்லாம் மித்திரர்களாக்கி, பக்தர்களாக்கி, சிஷ்யர்களாக்கி நம்முடைய மதத்தை பூர்ணமாக சாஸ்திரப்படி இந்த பரதகண்டம் முழுதிலும் நிலைநாட்டி இருக்கிறார். தத்வாரா அதன் வழியாகவே ஜனசமூகம் முழுதையும் ஒரு குடும்பமாக்கி தேசிய ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். வாதமும் ஞான பிரச்சாரமும் அறிவாளிகள் என்கப்பட்டவர்களுக்கு. ஆனால் வித்வத் சமூகம் ஒன்றை ஒப்புக்கொண்டால் எல்லாருமே அதை ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார்கள் என்கிற ரீதியில் தேசத்தின் ஒவ்வொரு சீமையிலும் வித்வான்களை எல்லாம் ஆச்சாரியால் தம்முடைய வழி என்ற சனாதன வழிக்கு கொண்டு வந்ததால் மற்ற ஜனங்களும் அவரையே குருவாக கொண்டார்கள். ஆனால் இப்படி இன்டைரக்டாக மட்டும் அவருடைய பொதுஜன பணி முடிந்துவிடவில்லை. பொதுமக்களை அவரே நேராக எப்படி நல்லதில் திருப்பினார் என்றால், கோயில்கள், பூஜை, ஸ்தோத்திரம் முதலியவற்றால் தான். குரூரமான உபாசனைகள், குரூரமாக இன்னொரு உயிரை பலி தருவது மட்டுமில்லை, தன்னையே சுட்டு வருத்திக் கொண்டு முத்திரை போட்டுக் கொள்வது போன்றவையும் தான். இம்மாதிரி வழிகளை ஜனங்கள் கைவிடப் பண்ணி அன்போடு வழிபாடுகள் நடக்கச் செய்தார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் ஒன்று சேர இன்றைக்கி நாம் 35வது பகுதிக்குள்ளே நுழைப்போம். நம்ம இப்போ இருக்கிறது மழை சீசனில் இருக்கோம். எங்கே பார்த்தாலும் மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது. மழை அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காலத்தில் திருஞான சம்பந்தர் கூட மாதம் மும்மாறி பெய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாடியிருக்கார். நாட்டை ஒழுங்காக ஆளக்கூடிய ராஜாக்காக ஒரு மழை, வேத விற்பனர்களுக்காக ஒரு மழை, நல்லோர்களாகிய குடிமக்களுக்காக ஒரு மழை, அப்படி மழையை கேட்டிருக்கார். அந்த மழையிலேயே அதிவிருஷ்டி, அனாவிருஷ்டி, அகால விருஷ்டின்னு 3 உண்டு. அதிவிருஷ்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி பெஞ்சாலும் கஷ்டம், அனாவிருஷ்டி மழையே பெய்யலைன்னாலும் ரொம்ப கஷ்டம், அகால விருஷ்டி பெய்யக்கூடாத நேரத்தில் மழை பெஞ்சாலும் கஷ்டம். அப்போது மழை ரொம்ப வேண்டியது தான். அதே மழை பருவம் தவறி பெய்தாலோ, தேவைக்கு அதிகமாக பெய்தாலோ, பழைய மழையே பெய்யாத இருந்தாலும் கஷ்டம். மழையிலையும் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். சாதாரண மழை, சில இடத்துல ஐஸ் கட்டியாக மழை பெய்யுது, இப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம். ஒரு ஊரில் ஒரு மாதிரி சீதோஷ்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மழைகள்லாம் இருக்கும். தங்க மழை பெஞ்சு யாராவது நம்ம பார்த்துருக்கோமா? இல்லை. ரொம்ப அதிசயம், அற்புதம். இப்படி தங்கமாகவே மழை பெய்யணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு மழையை வரவழைக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு தபோபலம் இருக்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்கணும். இப்போ நம்ம 3 மகான்கள், குருமார்கள், அவர்கள்லாம் அவள் எப்படி கருணையோட திருவருள் புரிந்தார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அவர் சிவகுருவுக்கும் ஆரியாம்பாளுக்கும் காலடியில் பிறந்தார், நமக்கு தெரியும். அப்பா சீக்கிரமாகவே காலகத்தி அடைஞ்சுட்டார். குழந்தை 5 வயசு குழந்தைக்கு பூணல் போட்டிருக்கா. பகவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு அக்ரஹாட்டில் போய் பிக்ஷா வாங்கிட்டு அதில் தான் சாப்பிடணும். அப்படி ஒரு நாள் போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஏழை அந்தனர்
ஃபேமிலி அவாத்து வாசலில் போய் நின்றுருக்கா. அவர் அந்த பிராமணர் உஞ்சவிருத்திக்காக வெளியில் போயிருக்கார். ஏதாவது கொண்டு வந்தால் தான் உண்டு. அந்த அம்மா வீட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது. சங்கரர் வாசல் போய் நின்று சின்ன குழந்தையா பவதி பிக்ஷாம் தேகிங்க. அப்படி ஓரமாக எட்டி பார்த்த அந்த அம்மாவுக்கு திக்குன்னுது. ஆகா, இன்னைக்கு பார்த்து சங்கரன் வரும்போது ஒன்றுமே இல்லாத இருக்க வீட்டில் வீடு முழுக்க தேடி பார்க்குறா, மணி அரிசி கூட இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்புறம் பார்த்தா அலமாரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு நெல்லிக்காய் ஒன்று இருந்தது, காஞ்சி பாதி காஞ்சி சுக்கா. இன்றைக்கி ஏதாவது சமையல் வெறும் சாதம் வடித்து தண்ணியை கலந்து அதை கரைச்சி குடிக்கிறது, இல்லை கஞ்சியாக பண்ணி சாப்பிட்றது. இந்த நெல்லிக்காயை ஹஸ்பண்டுக்கும் தனக்கும் ஆளுக்கு பாதியாக சாப்பிடலான்னு வேறு வழியே இல்லாத என்ன பண்ணுறா, ரொம்ப வெக்கத்தோடு நாணி குறுகி வந்து இந்த நெல்லிக்காயை சங்கருடைய பாத்திரத்தில் போட்டு விட்றா. இதுதான் கண்ணா என்கிட்ட இருக்குது, என்னை மன்னிச்சுக்கோன்னு. அவருடைய ஏழ்மை நிறைய பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு உருகி போன ஆதிசங்கர பகவத்பாதார் மகாலட்சுமியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கனகதாரா ஸ்தவம் அப்படின்னு பாடுறார். அதை வந்து கண்ணதாசன் கவியரசு அவர் கூட தமிழில் பொன்மழைன்னு அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். கனகதாராஸ்தவம் எல்லாருமே கேட்டிருப்போம். அங்கம் ஹரேஹே புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தி பிருங்காங்கனைவ முகுலாபரணம் தமாரம் அங்கீகிருதாகல விபூதிரபங்கலீல மங்கல்யதாஸ்து மம மங்கள தேவதாய ஆரம்பிச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப அருமையான ஒரு கனகதாராஸ்தவம். நிறைய பேர் இன்னைக்கெல்லாம் பாடுறா. அப்படி கனகம் நெல்லிக்காயா மழை கொட்டிட்டாள் அம்பா. அதுக்கு முன்னாடி மகாலட்சுமி கேட்குறா, இவாளுக்கு தரித்திரம் தான் இந்த ஜென்மால எழுதியிருக்கு, இவாளுக்கு போய் நீ வந்து கனக வருஷம் கேட்குறியே, நான் எப்படி கொடுப்பேன்ற போது அவளுக்காக கொடுக்க வேண்டாம், இந்த குழந்தை நான் கேட்குறேனே, உன்னை வந்து நான் வந்து கேட்குறேன் இல்லையா, நீ எனக்காக நீ செய்யலாமே, என்னுடைய ஸ்துதிக்காக நீ செய்யலாமேன்னு அம்பாள் வந்து இவருடைய ஸ்துதியில் மகிழ்ந்து போய் தங்க நெல்லிக்காயா மழை பெய்ய வச்சுட்டா. அந்த ஏழை பிராமணருடைய கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒரு சில பேர் ஒரு கதையில் சொல்லுவா, அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு தெரியாது. இவர் தான் குச்சேலராகவும் சுசீலாவாகவும் கிருஷ்ணாவதாரத்தும் போது இருந்தான். அப்போ வந்து அவர் அவல் சாப்பிடும்போது வந்து கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்காத ஏமாற்றி சாப்பிட்டார். அதனால்தான் இந்த ஏழ்மை வந்துடுத்துலாம் இதெல்லாம் சில ஒரு ருச்சிகரமாக இருக்கணும்னு அந்த கதைக்கு அதெல்லாம் சொல்லுவாள். ஆனால் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் இந்த ஏழை அந்தனர் இவளுக்காக, இந்த மாமிக்காக, அவளுடைய கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக தங்க மழையை பொய்ய வச்சார் அப்படின்ற ஒரு கதை இருக்கு. இதே மாதிரி இன்னொருத்தர் கூட என்ன பண்ணாருன்னா, இப்போ ஆதிசங்கர் தனக்காக மழை பெய்ய வைக்கல, அதுலேருந்து ஒரு நெல்லிக்காய் கூட அவர் எடுத்துன்னு வரல. அடுத்தது இன்னொருத்தர் நம்ம பார்க்க போகிறது நிகமாந்த தேசிகன், மகாதேசிகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாந்த தேசிகன். அவர் ஒரு 600-700 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருப்பார் போல. அவருடைய காலத்தில் என்ன ஒரு அதிசயம் அப்படின்னா, அவர் பணத்தை கையால் தொடமாட்டார், தங்கத்தை ஒரு துச்சமாக மதிக்கக்கூடியவர். அவர் உஞ்சவர்த்தி எடுத்து தான் சாப்பிடுவார். அவர் மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய வைஷ்ணவத்தில் ஒரு சிறந்த மகான், பெரிய பண்டிதர், மகாவித்வான். அவரை வந்து எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடியவர், அப்பேற்பட்டு மதிக்கக்கூடியவர். அவருடைய கிரந்தங்களில் யாதவாப்யுதயங்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணலீலையை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார். அதுக்கு அப்பைய தீட்சிதர்வாள் வந்து பிற்காலத்தில் வந்தவர், அவர் வந்து வியாக்கியானம் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட மகான் ஒரு தடவை உஞ்சவிருத்திக்கு போயிட்டு வெளியிலேருந்து வரும்போது ஒரு பிக்ஷை கொண்டு வந்த அரிசியை சம்சாரத்துக்கிட்ட கொடுக்குறாராம். அவர் தட்டில் அதை கொட்டி பார்க்கும்போது நிறைய தோரம்பருப்பு அளவுக்கு நிறைய தங்கத்தில் நிறைய மணியாக இருந்துதான். அவர் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட காமிக்கிறார், பாருங்க இவ்வளோ தங்க அது இருக்குன்னு. உடனே அவர் சொன்னாராம், இதெல்லாம் பூச்சி புழு, இதெல்லாம் அந்த மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் இந்த அரிசியோட கலந்துருக்கு பார்த்து அது மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் வாசலில் கொட்டிடுன்ட்டாராம். அப்படி அவ்வளவு நேர்மையான உத்தமமானவர். அவருக்கு ஒரு சிஷ்யன், அவன் ஒரு நாள் வந்து, ஐயா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு குர்த்தனம் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன், எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணால் தேவைதான். இவர்கிட்டயே ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது இவர் எங்கேருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார்? உடனே ஸ்ரீஸ்துதின்னு அவர் பண்ணார். இந்த ஸ்ரீஸ்துதின்னு பண்ணுறது அவர் மகாலட்சுமியை பார்த்து தான் பண்ணார். பண்ணினோடனே அவளும் என்ன பண்ணால் தங்க காசாக கொட்டிவிட்டா. அந்த தங்க காசெல்லாம் எடுத்து அவர் என்ன பண்ணால் சிஷ்யன்ட்ட கொடுத்து, கண்ணா இதை எடுத்துன்னு போய் நீ உன் கல்யாணத்தை பண்ண சந்தோஷமாக சௌக்கியமாறுனார். இதுலேயும் நிகமாந்த தேசிகன் அவர்களும்
சிஷ்யனுக்காக தங்க மழையை பெய்ய வச்சு அம்பாட்ட இது பண்ணி வேண்டிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தங்க காசா மழையாக கொட்ட வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து சிஷ்யனுக்கு கொடுத்தாரே தவிர அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து தனக்கு வச்சுட்டாருன்னா கிடையாது. அவள்லாம் தான் நிஜமான மகான்கள், நிஜமான குருமார்கள். அவளுடைய அருள், அந்த குரு அருள் தான் உண்மையான திருவருள். இதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தரையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவர் யாருன்னா ஒரு மகா பண்டிதர். அந்த மகா பண்டிதர் கிட்டத்தட்ட வேதாந்த தேசிகர் காலத்தில் தான் இருந்திருக்கார், கர்நாடகாவில் இருந்திருக்கார். அவர் ரொம்ப ஏழ்மையானவர், வசதியே கொஞ்சம் கூட இல்லை. அவர் ஒரு நல்ல தபஸ்வியான ஒரு நாள் மகாலட்சுமியை குறித்து தபஸ் பண்ணி தியானம் பண்ணி அம்பாள் பிரத்யட்சம் ஆயிட்டா. ஆன உடனே எனக்கு நீ தங்கம்லாம் கொடுத்து என்னை ஆசிரியக்கணும். அம்பாள் சொன்னா, உனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் ஒன்றும் பிராப்தி கிடையாதுப்பா, அனுபவ பிராப்தியே கிடையாது. உனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் பைசாலாம் கொடுக்க முடியாது, அடுத்த ஜென்மத்தில் உனக்கு தரேன். உடனே அவர் என்ன சொன்னார், நான் சன்னியாசம் ஒன்று வாங்கிட்டேன்னா அது அடுத்த ஜென்மம் தானே அப்படின்னு கேட்டார். ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக தான் கேட்டார் அவர். அம்பாளும் ஆமான்னா உடனே சன்னியாஸ்தோகம்னு சொல்லி சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். சன்னியாச ஆசிரமம் ஸ்வீகரித்து இவர் யதீந்திரர் ஆன உடனே மழை கொட்டோன்னு கொட்டித்து. எந்த மழை? தங்க மழை கொட்டித்து. தங்கமாக மழை கொட்டினோடனே இவர் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு எல்லாத்தையும் போய் வாரி எடுத்து கொண்டு உள்ள மூட்டையில் கட்டணும்னு நினச்சார். அம்பாள் தொடாதுன்னா. சன்னியாசி பணத்தை தொடக்கூடாது, சன்னியாசி தங்கத்தை தொடக்கூடாது. ஆச சன்னியாசி, உனக்கு இப்பவும் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிற பாத்தியத்தை உனக்கு கிடையாதுன்ட்டா. அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமோ, அத்தனை தங்க காசு எடுத்துன்னு போய் நாடு சுபிட்சமாக இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த கர்நாடக தேசத்தில் அந்த காலத்தில் யார் ராஜாவாக இருந்தார்னா ஹரிஹர புக்கர் அப்படின்ற அவள்லாம் இருந்தால் அவளுக்கு இவர் உபகாரம் பண்ணுறதுக்காக அந்த பணத்தெல்லாம் அந்த தங்க மழை பெஞ்ச அந்த காசெல்லாம் கொண்டு போய் அவளுக்கு கொடுத்து அந்த நாட்டை வளமாக ஆக்கிறதுக்கு பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவர் தான் வித்யாரண்யர்னு சொல்லுவா. மகா பண்டிதர் அவர். அவர் பிற்காலத்தில் வித்யாரண்யர் ஹரிஹர புக்கருக்காக நிறைய அந்த ராஜ்யத்தில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். நாடு சுபிட்சமாக இருக்கிறதுக்கும் ராஜாக்கள் நன்னா வாழணுன்றதுக்காகவும் அந்த காலத்தில் அந்த ஹம்பியை தலைநகராக கொண்டு இருந்த கர்நாடக ஆட்சியில் அந்த சமயத்தில் வித்யாரண்யர் அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் ஸ்ருங்கேரி பீட்டாதிபதியாகவும் இருந்திருக்கார் அப்படின்னு ஒரு சரித்திரம் சொல்கிறது. ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறா. எப்படி ராஜாவுக்கு அட்வைசராக நாட்டை வளமாக்கின வித்யாரண்யரும் சிங்கேரி பீட்டத்தில் அமர்ந்த வித்யாரண்யரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறா. அவர் மகா பண்டிதராக இருந்தவர். பல பல பாஷ்யங்கள் எழுதினவர், பல கிரந்தங்கள் எழுதினவர், சங்கர விஜயம்லாம் எழுதியிருக்கிறவர். அவருடைய ஒர்க்ஸை எல்லாத்தையுமே எல்லாருமே ஓஹோன்னு ஸ்லாகித்து அதை போற்றி புகழக்கூடியவர்கள். அப்பேற்பட்ட வித்யாரண்யரும் கனக மழை பெஞ்சுதே தவிர இவர் கேட்ட மாதிரி அவர் அந்தன வித்வானாக இருந்தபோது அவருக்கு பாத்தியத்தை இல்லை, பாக்கியம் இல்லைன்னு சொன்ன அம்பாள் மழை கொட்டினப்புறம் இவர் சன்னியாசாசனம் எடுத்துட்டார். அப்பவும் உனக்கு இதெல்லாம் தொடக்கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே அப்பவும் அவருக்கு அதை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் இல்லை. அம்பாள் விதியை மாற்ற முடியாதுன்ட்டா. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அதுலேருந்து ஒரு காசு கூட தான் எடுத்துக்காத போனாலும் நாடனுடைய வளத்துக்காக அத்தனையும் செலவழித்து அந்த கர்நாடக தேசத்தை ரொம்ப சுபிக்ஷமுள்ள ஒரு நாடாக, ரொம்ப சௌக்கியமான நாடாக பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அந்த ஹரிஹர புக்கர் கூட அவள் ஏதோ கொஞ்ச நாளைக்கு இவரை ராஜாவாக கூட வச்சிருந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாள். வித்யாரண்யரை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவள் காட்டில் கொஞ்ச நாள் வாசம் பண்ணிட்டு அப்போ வித்யாரண்யரை ராஜாவாக நாட்டை ஆள சொல்லி திருப்பி 6 மாதம் கழிச்சு எடுத்துட்டான்னு சொல்லுவாள். அதனால்தான் வித்யாரண்யர் ராஜ தர்பாரில் உட்காந்து ஆட்சி பண்ணார் 6 மாதம். அதனால அவர் ராஜ வேஷத்தில் இருப்பார் சொல்லுவா. அவர் சிங்கேரி பீட்டாதிபதியாக இருந்ததுனால்தான் இன்றைக்கும் நவராத்திரியும் போது சிங்கேரி ஆச்சாரியால் மகா சன்னிதானமும் சரி சன்னிதானமும் சரி இந்த தர்பாரில் நல்ல அந்த பொன்னாடைகள்லாம் போட்டு தங்க கிரீடெல்லாம் வச்சுட்டு மகாராஜா மாதிரி அந்த எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுப்பான். அது அங்கே மாத்திரம் என்ன அவெல்லாம் ராஜ குருவாக இருந்ததுனால அந்த ராஜா உடைய ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பேரில் அவர் கேட்டுன்றதுக்காக அவள் அந்த மாதிரி இருப்பாள். இன்றைக்கும் அந்த ராஜ தர்பார் நவராத்திரி போது அவள் தரிசனம் கொடுக்கறது ரொம்ப அழகான காட்சியாக இருக்கும். பார்த்தவாள்லாம் ரொம்ப புண்ணியவான்கள். இப்படி நம்ம இன்றைக்கி சங்கரர், வேதாந்த தேசிகர்,
வித்யாரண்ய சுவாமிகள் 3 பேரும் எப்படி தங்க மழையை வரவழைச்சி 2 பேர் சிஷ்யன், ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஏழை பிராமணருக்காக, இன்னொருத்தர் தன்னுடைய சிஷ்யனுடைய கல்யாணத்துக்காக, இன்னொருத்தர் நாட்டினுடைய சுபிட்சத்துக்காக தங்க மழையை வரவழைச்சார்கள்ன்றதை பார்த்தோம். இப்படி பல மகான்கள் அந்த குருமார்கள், அவருடைய குருவருள், அதோடு சேர்ந்த திரு மகாலட்சுமியினுடைய அருள், திருவருள் ரெண்டும் சேர்ந்து எப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த நிகழ்விலேருந்து பார்த்தோம். இன்னும் பல மகான்களை பற்றி வருகிற வாரங்களில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1965 வருஷம் சாதுர்மாசத்துக்காக பெரியவா சென்னைக்கு அடுத்த எண்ணூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுப்பள்ளிங்கிற ஒரு தீவில் அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா இருக்கிறதே, அந்த இடத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு தனி அனுபவம். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய பிரம்மானந்தம். அதுவும் ரொம்ப ரிமோட்டாக இருக்கிற, எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாத ஒரு படகுல தான் போகணும். படகுல போய் யாத்திரை பண்ணி அதை பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது. இன்னும் அங்கே தரிசனம் பண்ணுவாளுக்கெல்லாம் எத்தனை வருஷமானாலும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாகவே இருந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் பெரியவா தங்கி இருந்தது. இந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும், நிறையா நாள் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பலருக்கு பெரியவாளும் அங்கே 4-5 மாதத்துக்கு மேலே அங்கேயே இருந்தா. அப்படி அங்கே இருக்கிறதே பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். அந்த காட்டுப்பள்ளி எஸ்டேட் அப்படிங்கிறது சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படிங்கிற பக்தருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பார்த்தோம். அவளோட பிரார்த்தனைக்கு எனக்கு தான் அங்கே போய் பெரியவா இருக்கா. அப்படி இருந்து நிற்கிறதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப்பலில் பெரிய கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கப்பல் அதிகாரி, உயர் அதிகாரி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வர்றார். பெரியவா மத்தியானம் பூஜையெல்லாம் ஆகி பிக்ஷை ஆகி உள்ளுக்குள்ள சித்த விஸ்ராந்திக்கு போய் இருந்த சமயம் அப்போ தான் அவர் வந்தார். அவர் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு உடனே 6 மணிக்கு கப்பலுக்கு போயாகணும். இங்கே சென்னை துறைமுகத்தில் அவர் கப்பலை நிறுத்தியிருக்கார். அந்த கேப்டன் என்ன பண்ணியிருக்கார், இந்த டைம் இருக்கிறது பெரியவாளை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துட்டார். ஆனால் எல்லாரும் சொன்னால் பெரியவா அப்போ தான் உள்ளே போயிருக்கா, 4 மணிக்கு தான் தரிசனம் கொடுப்பா அப்படின்னு. பெரியவா 4 மணிக்கு வெளியில் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த போட்டில் எண்ணூருக்கு வந்து அங்கேருந்து இவர் ஹார்பருக்கு வந்து கப்பலுக்கு 6 மணிக்கு கிளம்பி ஆகணும். அப்படிங்கிறது ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு நிலைமையாக இருந்தால் அவர் அப்படியே தவிச்சுன்னு இருக்கார். பெரியவா 4 மணிக்கு தான் வந்தால் தரிசனம் கொடுத்தா. அவர்கிட்ட பேசியிருந்தா. அவர் ஒரு வங்காளத்தை சேர்ந்த பெங்காலி. அவர்கிட்ட சொன்னால் போசானி அப்படின்லாம் கேட்டால் எல்லாம்ட்டு அஷ்டவசுக்களோட ஃபேமிலி உங்களுதெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்லாம் அவருக்கு அவரோட ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிறா. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்து இப்படி பேசியிருந்தா நேரம் ஆயிண்டே இருக்கு. அவரோ தவிச்சுன்னு இருக்கார். போகணுமே 6 மணிக்கு கப்பலை பிடிக்கணுமே அப்படின்னா தவிச்சுனுக்கா. நான் பெரியவா பாட்டுக்கு அவரோட ஆனந்தமாக பேசிட்டு இருக்கா. அப்போ உடனே பெரியவா கிட்ட, நீ 6 மணிக்கு போய் தான் ஆகணுமோ? ஆமாம் அப்படின்னு. நீ போகலைன்னா உனக்கு தண்டனை உண்டா அப்படின்னு. ஒரு கப்பல் கேப்டன் அது 6 மணிக்கு கிளம்புனா போய் தானே ஆகணும். அவர் என்ன பதில் சொல்றது, முழிச்சுட்டு பிசாத இருக்கார். அப்போது ராமேஷன்கிற ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்தார். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பெரியவா தரிசனத்தெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவர் சொன்னார், எனக்கு டெல்லிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுத்து, நான் போகிறேன், அப்படியே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்தேன். அப்போ பெரியவா கிட்ட, நீ எப்படி வந்த அப்படின்னா, நான் ஒரு ஜீப் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஜீப் அங்கே எண்ணூரில் நிறுத்திருக்கேன் அக்கறையில். நான் போட்டில் வந்துட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த போட்டில் போய் அங்கேருந்து ஜீப்பை பிடிச்சி நான் ஊருக்கு போகிறேன், ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, இந்த கேப்டனை காமிச்சு, இவர் 6 மணிக்குள்ளே போய் கப்பலில் ஏறிக்கணும், பிடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு தண்டனை உண்டு. நீ ஒன்று பண்ணு, இவர் பஸ்ஸு பிடிச்சி மற்ற இதுலையான்னு போகிறதா இவருக்கு லேட் ஆகிடும். நீ உன்னோட ஜீப்பில் அழிச்சுன்னு போய் நேராக ஒரு 6 மணிக்குள்ளே ஹார்பரில் சேர்த்துட்டு நீ அப்புறம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு. இது இந்த கேப்டனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இப்படி ஒரு ஆள் வரப்போகிறார், ஜீப்பை எடுத்துன்னு வரப்போகிறார், அதில் சௌரியமாக அனுப்பி வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்குது பெரியவா. இவரோட ஏதோ குடும்ப கதையெல்லாம் பேசிட்டு மற்ற கதையெல்லாம் பேசிட்டு டயத்தை ஓட்டின்னு இருக்கா. இது நமக்கு வேணால் ஒரு
த்ரில்லாக இருக்கலாம், நமக்கு வேணா என்ன ஏது நடக்க போகிறது, பின்னால் நடக்க போகிறது நமக்கு தெரியாததுனால நமக்கு கவலையெல்லாம் இருக்கலாம். இவா தற்கால ஞானியாக இருக்கிறதுனால இப்படி ஒருத்தர் வர்ற ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன், அதனால் கவலைப்படாதேங்கிறதுக்கெல்லாம் வாயால் சொல்லுவாளோ சொல்லாத இப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறா. இப்படி அந்த கேப்டனுக்கு நடந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தது. ஆடி அமாவாசை வந்தோடனே நாள் இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படின்னு சொன்னேன், அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம், அந்த கிருஷ்ணானந்தத்தில் கூப்பிட்டு சொன்னால், நாளைக்கு ஆடி அமாவாசை, இங்கே சமுத்திர ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷம், சுத்தீவிர எல்லா பக்கமும் சமுத்திரமாக தானே சூழ்ந்துருக்கு, சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ண போகிறேன், நான் போனால் எல்லாரும் வருவா, இங்கே இருக்க ஜனங்கள்லாம் வந்துடுவா, அப்படி வந்தால் பல பேருக்கு நீஞ்ச தெரியாது எல்லாம் இருக்கலாம். இந்த சமுத்திரம்ங்கிறது இந்த இடத்துல போய் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்நான கட்டமாக இல்லாததுனால ஆழம்லாம் எப்படி இருக்கு என்ன எதுன்னு தெரியாது, என்ன ஆபத்துன்னு தெரியாது. அதனால் நீ என்ன பண்ணு, இந்த மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் அந்த தீவில் நிறையா மீன் பிடிக்கிறவாள்லாம் தான் இருக்கா, அந்த செம்படவர்கள்லாம் இத்தனை பேர் நிறையா பேரை போய் சமுத்திரத்தில் ரெடியாக இருக்க சொல்லும். அப்படி யாரானும் இங்கே வரத்தே சமுத்திரத்தில் ஸ்நானம் பண்ண வந்தால் தவறு தானே ஆயிடுச்சுன்னா அவளை காப்பாற்றுறதுக்கு அவளை ரெடியாக அலர்ட்டாக இருக்கணும், இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தா. மேனேஜருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது, பெரியவா எப்படி பார்த்து பார்த்து ஒரு கவலையோட எப்படி இல்லை ஒரு பொறுப்பாக ஒரு காரியம் பண்ணுறா. நாமளாக இருந்தால் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கிடுகிடுன்னு எல்லாரும் போய் இறங்கிடுவோம், அப்படி ஏதானும் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பின்னால் தான் பெரியவா ஏதானும் வருமுன் காக்கிறது அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா இப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறாளேன்னு அவர் எல்லாம் அதுக்குண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தார். நாள் ராத்திரி படுத்துன்னு விட்டா பெரியவா. ஒரு 10 மணி இருக்கும். ஒரு பெரிய ஜட்ஜு ஒருத்தர் அவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். படுத்துட்டே அவரோட பெரியவா பேசின்னு இருக்கா. இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிறதே பெரியவா சொல்கிறா, சில பேருக்கு வேலைக்கு புதுசாக வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சை எழுதுறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பயம் மாதிரி எனக்கு சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணணுன்னா பயமாக இருக்குது அப்படின்னா. நாளைக்கு அமாவாசை சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணணும்னு இருக்குது, ஆனால் சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ண பயமாக இருக்குது அப்படின்னு. இது கேட்டு பழையில அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கெல்லாம் கேட்டு பழைய எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா சமுத்திரத்தில் இறங்கி ஒழிக்கிறது பயம்னு சொல்கிறாளே அப்படின்னு. ஏன் பெரியவா பரீட்சை எழுதுறதுக்கு பயமாக இருக்கும், வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அங்கே இருக்கிறதுல ஒரு பையனுக்கு என்ன பண்ணார், நல்ல பிஇ படிச்சிருந்தார், நல்ல மார்க்கெல்லாம் வாங்கி அவருக்கு நல்ல உத்தியோகம் கழிச்சு கொடுத்தோம், ஆனால் உத்தியோகத்தில் போய் சேர்றதுக்கு பயந்துட்டு சேராதே இருக்கார். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணி சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு இது வேலைக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுவார். இன்னொரு பையனால அவர் பலதரம் பரீட்சை எழுதிட்டு பரீட்சைனாலே அவர் பயத்திலேயே ஃபெயிலாக போயிட்டார். நன்னா படிக்கிறவராக இருந்தால் கூட பரீட்சைங்கிற அந்த டென்ஷன் பயத்தில் பரீட்சை சரியாக எழுதாத ஃபெயில் ஆகிட்டார். 7 தரம் ஃபெயில் ஆகிட்டார். அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா, சில பேருக்கு வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் பயமாக இருக்கும், சில பேருக்கு பரீட்சைக்கு போனால் பயமாக இருக்கும், எனக்கு சமுத்திரத்துக்கு குளிக்க போகணுன்னா பயம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா, புது பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போவா, அதனால் அவளோட போகட்டும், நான் நாளைக்கு போகிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. நான் இங்கேயே குளிச்சுறேன், போகிறதில்லைன்னு சொல்லலை, புதுப்பெரியா வேணா ஸ்நானத்துக்கு போட்டும், நான் இங்கேயே குளிச்சுட்றேன் அப்படின்னு விட்டா. இது ராத்திரி ஆகிடுத்து. மறுநாளைக்கு விடிகாரத்தால் ஆடி அமாவாசை பொழுது விடிஞ்சுது. ஆடி அமாவாசைக்கு புதுப்பெரியா ஜெயேந்திர சுவாமியில் சமுத்திரத்துக்கு ஸ்நானம் பண்ண போனால் எல்லா ஜனங்களும் கூட போச்சு. பெரியவா தான் முன்னாலேயே எஸ்டேட் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி எந்த மீனவர்கள்லாம் நிறுத்தி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காளே, எல்லாம் பாதுகாப்பாக எல்லாம் வந்தால் எல்லாரும் ஸ்நானம் மட்டும் சௌக்கியமாக வந்தாச்சு. 2 கால பூஜையும் ஆகிடுத்து. ஆனால் ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா கிளம்பினா மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. இந்த பெரியவாளோட பக்தா குழால நாகலட்சுமி, பொள்ளாச்சி ஜெயம், வேணநீலா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இது இந்த வேணநீலா தான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறா. எங்களுக்கு தெரியும் ராத்திரி பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொன்னதெல்லாம் இது ஏதோ பெரியவா என்னத்தையோ காரணம் வச்சுன்னு சொல்கிறா. பெரியவா எத்தனை இடத்துல போய் சமுத்திரத்துலாம் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவாளுக்கு என்ன பயமான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, என்னமோ ஏதோ சொல்கிறா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். பக்கத்தில் இவ்வளோ சமுத்திர கரையில் இருந்துன்னு பெரியவா ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்க மாட்டான்னு தெரியும். நாங்களாம் எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஒரு கால் மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போவான்னு, அதே மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்த்தாப்புலேயே பெரியவா மாத்தியானிய ஸ்நானத்துக்கு போனா. கார்த்தாலேயே எல்லா ஜனங்களும் குடிச்சுட்டதுனால அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை. இந்த நீலா, ஜெயலட்சுமி, இந்த நாகலட்சுமி மாதிரி சில பக்தாள்லாம் மட்டும் கூட போனால் எல்லாரும் ஸ்நானத்துக்கு, இவாளும் பெரியவா ஸ்நானம் எடுத்து நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணாத இருக்கக்கூடாது, மாத்தியான விசேஷம்னு எல்லாரும் இறங்கிட்டா. பெரியவா எல்லாரும் தாண்டி சமுத்திரத்தில் போய் நின்றுட்டு இவாளெல்லாம் எல்லாரையும் இறங்கி எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறுங்கன்னு கையை காமிச்சு எல்லாரையும் ஸ்நானம் பண்ணி கரையேற்றி விட்டு அப்புறம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கரையேறி வந்தா. இந்த வேணு நீலா சொல்லுவோம், பெரியவா சமுத்திரத்துக்கு அப்படி நின்றுட்டு எல்லாரையும்
ஸ்நானம் பண்ண சொல்லிட்டு கரையேறுங்கோ கரையேறுங்கோன்னு கையை காமிச்சு கரையேற்றி விட்டது எப்படி இருந்ததுன்னு. நம்மளெல்லாம் கரையேற்றுறதுக்கு தானே வந்திருக்கா பெரியவா? இந்த சாதாரண சமுத்திரத்திலேருந்து தான் பிறவி பெருங்கடல்னா கரையேற்றுறதுக்குன்னா நமக்கு வந்திருக்கா? அது ஆச்சரியமா இருந்தது. அன்னைக்கு பெரியவா தன் வாக்கால கையும் காமிச்சு எல்லாரும் கரையேறுங்கோ எல்லாரும் கரையேறுங்கோன்னு சொல்லி நம்ம அத்தனை பேரையும் கரையேற்றிட்டு தான் கரையேறினது. அதான் சொல்லி சொல்லி உருகிறா அந்த அம்மா. பெரியவா அப்படி கரையேற்றி விட்டுருக்கா, நம்மள கரையேற்றி விட்டுருக்கா. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் யாரு? இறைவனடி சேர்ந்துவான்னா பிறவி பெருங்கடலை நீந்துவர்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு. அப்படிதான் இந்த பவசாகரத்திலேருந்து நம்மளை தூக்கி உத்தாரணம் பண்ணி கரையேற்றுறதுக்கு தானே, கரை சேர்க்கறதுக்கு தானே இந்த குருநாதன்கிறவரே இருக்க. மீரா மாதா சொல்றாரு, அந்த என்ன பண்ணினார் அந்த குருவோட பவசாகர சபு சுககீஹே பிகரணக்கி முஜே தரணனக்கி அப்படிங்கிற அந்த பிறவி பெருங்கடல் எப்படி ஆயிடுத்துன்னர். தண்ணியே இல்லாத வத்தி போச்சு, அதை தாண்ட உபாயம் தேடும் கவலை என்னை விட்டு போச்சு, நிம்மதி அடைந்தேன் உலகம் மறந்தேன் ஆனந்தம் நான் அடைந்தேன் அப்படின்னு மீராமாதா வர்ணிக்கிறாள். அந்த குருவை சரணாகதி பண்ணினோன்னு அவன் காலில் விழுந்தோன்னு அவர் அண்டினோன்னு சமுத்திரத்துல கரையேறது கூட இல்லையாம். மீராமாதா இன்னும் ஒருபடி தாண்டியே போயிட்டா. என்னென்ன இந்த சமுத்திரமே வத்தி போச்சு, அப்புறம்னா அது கரையேறணும், அதுக்கு என்ன உபாயம், இனிமே அதுக்கு படகு தேடணுமா தோணியை தேடணுமா அப்படின்லாம் நம்ம கவலைப்படணும். ஒரு கவலைக்கும் இடமில்லாத சமுத்திரமே வத்தி போச்சு அப்படிங்கிற. அப்படிதான் இந்த எண்ணூர்லையும் ஆடி அமாவாசைக்கு அத்தனை பேரையும் கரையேறுங்கோ கரையேறுங்கோ கரையேறுங்கோன்னு சொல்றா. பெரியவா சொல்லி கரையேற்றிருக்கா. நமக்கு இப்போ ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னர், இத மாதிரி சரித்திரத்தெல்லாம் இத மாதிரி வரலாறெல்லாம் நாம இப்போ சொல்லி கேட்டா கூடவே நமக்கும் அன்னைக்கு ஸ்நானம் பண்ண பரன் நாமும் கரையேறத்தான் நிச்சயம், சர்வ நிச்சயம். ஏன்னா புண்ணியஸ்லோகால் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இப்பேற்பட்ட மகான்களோட சரித்திரம்லாம் அவதார புருஷாரோட சரித்திரத்துல நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்கறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு, அதெல்லாம் கேட்டாலே அதெல்லாம் நினைச்சாலே அதெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஸ்மரிச்சாலே நமக்கும் எல்லா பலனும் கிடைச்சிருது. நாமளும் இந்த ஜென்மாந்திர பிறவி பெருங்கடல்லேருந்து ஏறுள்ளோம். இப்படி இந்த வேணநீலா வாளுக்கெல்லாம் கரையேற்றுற ஒரு நிகழ்ச்சி. பக்கத்துல சிந்தாமணீஸ்வரம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதுவும் ஒரு சின்ன ஐலாண்டு மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். சிந்தாமணீஸ்வரம் ரொம்ப பிராச்சீனமான கோவில். அந்த சிந்தாமணீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணணும்னு பெரியவா போனா. போற வழியில பார்த்தா செக்கச்சவேன்னு பூத்து குலுங்கின்னு ஒரு மரம்லாம் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு இந்த சண்முக சுந்தரம் இல்லையாட்ட கேட்டா, இந்த மரம் என்ன மரம்னு தெரியுமான்னார். அது ஒரே வனாந்திரமா இருக்கு, பல மரங்கள் இருக்கு, அது பலதுக்கு நமக்கு பேருலாம் கூட தெரியாதே. அவருக்கு புரியல. பெரியவா சொன்னா இதுதான் கதம்ப விருட்சம்னு பேரு. மதுரையில மீனாட்சிய கதம்ப வனவாசினி அப்படிங்கிறோம். கதம்ப காடாய் இருக்கிற அந்த வனத்துல இருக்கிறது தான் கதம்ப வனவாசினி. அம்பாளுக்கு இந்த கதம்பம்ங்கிற இந்த விருட்சம் ரொம்ப விசேஷம்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. இந்த மரம் இருந்தாலே எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துக்கே பரம பவித்திரம், ரொம்ப விசேஷம். உன்னோட இந்த எஸ்டேட்ல இந்த கதம்ப விருட்சம் இருக்கு, இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இதால அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம், அம்பாளுக்கு இது ரொம்ப பிரீத்தியான புஷ்பம். இதனுமே நாளையிலேருந்து இந்த கதம்ப புஷ்பத்தை எனக்கு அர்ச்சனைக்கு வேணும் அம்பாளுக்கு அப்படின்னு சொல்ல, அந்த மரத்தோட விசேஷத்தெல்லாம் சொல்ல எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்புறம் அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி முத நாளே அது என்ன பண்ணும், பவழமல்லி மாதிரி எப்படி இருக்கும்னா அந்த கதம்ப புஷ்பம் பெரிய மரமா இருக்கும், செக்கச்சவேன்னு குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும், மெல்லிசு மெல்லிசா அப்படியே குங்குமப்பூ மாதிரி இருக்கும். அதை பறிக்க முடியாது, அப்படியே கொட்டிடும், பல பலன்னு பவழமல்லி மாதிரி கீழே கொட்டும். அதனால என்ன பண்ணா முத நாளைக்கு அந்த இடத்த ராத்திரியே சுத்தம் பண்ணி வச்சு அந்த இடத்துல சாணி ஜலம்லாம் தெளிச்சு ஒரு ஈர துணியை போட்டு வச்சிருவா. போட்டா கார்த்தால பார்த்தீங்கன்னா அது முழுக்கலும் புஷ்பம் கொட்டியிருக்கும். அப்படியே வாரின்னு வந்துடலாம். இப்படிதான் வாரி எடுத்துன்னு வந்து இந்த புஷ்பத்தை சேகரிச்சு அதுக்கு மறுநாள்லேருந்து பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அம்பாளுக்கு அள்ளி 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 கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை. இந்த வேணு நீலா இந்த நந்தனத்துல அவ வீடு, இது பெரியவா அந்த கதம்ப விருட்சத்தை பத்தி இவ்வளவு விசேஷமா சொல்லி அதை அப்படி பெரியவா அர்ச்சனை பண்ணினது பார்த்ததுனால அங்கேருந்து ஒரு கண்ணை எடுத்துன்னு வந்து நந்தனத்துல வச்சு இன்னமும் அந்த புஷ்பம் விருட்சம் கூட இருக்கு போல இருக்கு. இப்படி அந்த கதம்ப வனமா இருந்திருக்கு. அந்த கதம்ப புஷ்பத்தினால அர்ச்சனை பண்ணினா ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும். குங்குமப்பூவால அள்ளி அள்ளி போட்டு அர்ச்சனை பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். அது இந்த காட்டுப்பள்ளியில இருந்தது. அதே மாதிரி பரணிமணி அப்படின்னு சொன்னேன், அவர் ஒரு தரம் போயிருக்கார். அவளோட தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், வேத வித்வான், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், இவ எல்லாரும் போய் தரிசனத்துக்கு இருக்கா. பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, ஒரு ஆரஞ்சு பழம் வச்சிருந்தது, அதை கையால் எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா.
உரிச்சுட்டே அந்த வித்வான்ட்டையும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ட்டையும் பேசிட்டு இருக்கா. அந்த வித்வான்கிட்ட கேட்டால், அவர் வைதிகரோ இல்லையோ, உனக்கு மாதம் என்ன வருமானம் வருது அப்படின்னு. ஏதோ 300 ரூபா 400 ரூபா வரும் அப்படின்னு. அது உனக்கு கொடுத்தனத்துக்கு போருமோ இதான கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. இல்லை போராது 10-20 அப்பப்போ இதான கடன் வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது இந்த வைத்தியர்கிட்ட கேட்டா. உடனே பக்கத்தில் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்கிட்ட கேட்குறான், உனக்கு என்ன சம்பளம் அப்படின்னு. அவர் 10,000 ரூபா அப்படின்னு. நீ கடன் வாங்குவியோ அப்படின்னு. அவர் உடனே வாங்குவேன் அப்படின்னு. எவ்வளோ வாங்குவேன்னு, ஏதோ 1000-2000 வாங்குவேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, இப்போ நமக்கு வர வருமானத்துக்கு வச்சுன்னு கடன் அப்படிங்கிறது இல்லை, நமக்கு எத்தனை வந்தாலும் போறல அப்படின்னா எத்தனை வந்தாலும் நம்ம கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கு. முதல்ல மனுஷனுக்கு சந்துஷ்டி வேணும், இருக்கிறத வச்சுண்டு கொடுத்தனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் வேணும். நம்ம தேவைகளை பெருக்கிண்டே போகிறோம், அதனால் அதுக்கேற்றாப்புல வருமானம் ஈடுகட்ட முடியலன்னா உடைய கடன் வாங்கி செலவழிக்கிறோம். இப்படி கடன் வாங்கி செலவழிச்சா எத்தனை நாளைக்கு இது காலக்ஷேபம் பண்ண முடியும்னு தெரியல. இதை நாம் முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப பெருசாக உபதேசம் பண்ணினா. இது ரொம்ப நமக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உபதேசம். பெரியவா கடன் வாங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுல எவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தா அப்படின்னு. கடன் வாங்கினா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஒரு கல்ச்சர் வந்துட்டு இல்லையோ, கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வாங்கணும்னா கூட உடனே கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு. இது ஏதோ மேல்நாட்டு கலாச்சாரம். நமது தேசத்து கலாச்சாரம் என்னென்ன, சிறுக கட்டி பெருக வாழணும் அப்படின்னு. 10 ரூபா சம்பாதிச்சாலும் அதில் 8 ரூபாயை செலவழிச்சுட்டு 2 ரூபாயை சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட தேச கலாச்சாரம். அப்படி தான் நமது மூதாதையெல்லாம் இருந்திருக்கா. அதனால தான் ஒரு குறையும் இல்லை, எல்லாரும் சுபீட்சமாக சௌக்கியமாக இருந்தா. அதான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா கடன் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு. கடன் வாங்குறது நமது தேசத்தில் நம்ம மூதாதையில எப்படி கவலைப்பட்டிருக்கான்னு கம்பர் சொல்றார். ராவணனை பற்றி வர்ணிக்கிறதே, அவன் எப்படி இருந்தான், கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படிங்கிறார். இதில் நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க, ராமாயணத்திலே கம்பராமாயணத்தை நம்ம முக்கியமாக எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாலே போகிறோம். யாரு கடன் வாங்கினவன் மாதிரி பயப்பட்டான் அப்படின்னர், லங்காதிபதியான ராவணன். அவனோட பிள்ளையே இந்திரனை ஜெயிச்சு இந்திராதி தேவதைகள்லாம் அவன் சொல்றதை கேட்டிருந்தா. அப்பேற்பட்ட பிள்ளையை பெற்றவன், அப்பேற்பட்ட இந்த லங்கேஸ்வரன் எப்படி கவலைப்பட்டான், கடன் வாங்கினவன் நெஞ்சம் போல தூக்கம் வராத கவலைப்பட்டான் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா கடன் வாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது. அதைத்தான் நீங்கள் பெரியவா சொன்னான். அதனால் இவர் 300 ரூபா சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்குற, நீ 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறவன் கடன் வாங்கிற. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, யாருக்கும் திருப்தி ஏற்படலை, சந்துஷ்டி இல்லை. கடன் வாங்கியானும் அடம்பரமாக செலவழிக்கணும்னு தான் நம்ம இருக்கோம்னு தோன்றது. அதை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணால், இது பேசினே கிட்டே இந்த சாத்துக்குடியை ஒன்று எடுத்து ஆரஞ்சு எடுத்து உரிச்சுட்டே இருக்கா இல்லையா, தோலியெல்லாம் உரிச்சுட்டா. அந்த உரிச்ச பழத்தை இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுத்து, இதில் எத்தனை சொலை இருக்கு பாரு அப்படின்னா. இதுக்கு அவர்கிட்ட சொல்லணும், வேற யார்ட்டன்னு சொல்லி எண்ணப்படாதோ, காரணம் இருக்கு. அவர் ஒன்னே எண்றதுக்காக என்ன பண்ணினார், அப்படியே ரவுண்டாக இருக்கிறதே எண்ணினா தட்டுக்கிட்டு போயிட்டு இந்த 2 அப்படி விண்டர். விண்டோன்னு ஒன்றுத்துல ஒரு கையில் இருக்கிறதுல பார்த்தாரு 6 சொலை இருந்தது, இன்னொரு கையில் பார்த்தாரு 5 சொலை இருந்தது. 11 சொலை இருக்கு அப்படின்னு. அந்த 11 எப்படி இருக்குன்னு, இந்த கையில் பார்த்தா 6 இருந்தது, இந்த கையில் பார்த்தா 5 இருந்தது. உடனே 6 5 இருக்கு அப்படின்னு உடனே பெரியவாசி. அதனால தான் இது ஆரஞ்சுங்கிறோமோ அப்படிங்கிற. 6 5 ஆரஞ்சு சொலை இருக்கிறதுனால இது ஆரஞ்சுன்னு சொல்கிறோமோ அப்படின்னு பேசிட்டு, இதை ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. 6ன்னா ஷடு, பஞ்சம்னா 5, அதனால இதை ஷட் பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா. இதைத்தான் பெரியவா கேட்டா. இது சொன்னோன்னு அந்த வித்வானும் வேத வித்வானும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரும் கண்ணால தாராதரியா தண்ணியை குட்டின்னு ஏந்துண்டா பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணினா. இதை பார்த்து இந்த பரணிமணிக்கு புரியல. என்ன பெரியவா ஷட்பஞ்சபலம்னு சொல்லலாமோன்னு தானே சமஸ்கிருதத்தில் இதை சொல்லாமன்னு பேரை கேட்டா, அதுக்கு எதுக்கு இவாள்லாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுன்னு அழுதுன்னு நமஸ்காரம் பண்றா அப்படின்னு. அதுக்கு பின்னணி என்னன்னா, இந்த வேத வித்வான் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் வீட்டில் வாத்தியார்னு சொன்னீங்க புரோஹிதர், ஒரு தடவை வீட்டில் ஏதோ பூஜை பண்ணி வைக்க போயிருக்கார். அப்போ பூஜை பண்ணுறதே இந்த ஆரஞ்சு பழம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணியிருக்கா. அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நைவேத்தியத்தில் இதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி சுவாமிக்கு நம்ம மந்திரம் சொல்றதே, இந்த வித்வானுக்கு வேதம் படித்தவருக்கு நாரங்கபலம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆரஞ்சுக்கு, இந்த நாரங்கபலம்ங்கிறது சட்டுன்னு வாயில வரல. அதனால என்ன பண்ணிட்டு ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு விட்டார். அதாவது ஆரஞ்சு அப்படிங்கிறத நேரம் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டார். ஷட் பஞ்சபலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார்.
இதை சொன்னோன்னே அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வாத்தியாரை கோச்சுண்டார். என்ன போய் நாரங்க பலம் சொல்ல நீ பாட்டி ஷட்பஞ்ச பலம் அது இதுன்னு வாயில் வந்து சொல்கிறே, நீங்களாவே பேர் கண்டுபிடிக்கிறீங்களே அப்படி எல்லாம் கோச்சின்னு இருக்கார். அது எப்போ நடந்தது. அதைத்தான் இப்போ பெரியவாசுரா இதை ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னு. இதை எதுக்கா அப்படி சொல்லி காமிச்சார்னு பெரியவா, ஒரு வேத வித்வான் உனக்கு ஆத்து வாத்தியார் ப்ரஹஸ்பதி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர் அவர் சொல்றார், ஏதோ நாரங்க பலம்ங்கிறது மறந்து போயிடுத்து ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொன்னார், இருந்துட்டு போறதே. நாம உடனே பவ்யமா கேட்கலாமே, என்னமாமா நீங்க ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்றீங்களே, நாரங்க பலம் தானே இதுக்கு பேர், ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட திருத்திக்கலாம் கேட்கலாமே. அப்படி இல்லாத என்ன இப்படி சொல்றீள் அப்படி சொல்றேன்னு அவரை விரட்டினா, மரியாதை குறைவா பேசினா அது பெரியவாளுக்கு பொறுக்கல. அதாவது இந்த வேதம் படிச்சவாளை ஒரு ஆச்சாரியன்கிற ஒரு ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு, ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல வச்சுட்டு, அவளை நம்ம இஷ்டப்படி நம்மளோட ஏதோ ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கும் பட்டத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த அகம்பாவத்தினால அவளை அவமரியாதையா நடத்தினா அது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபத்தை கொடுக்கும். அவள் அதை பொறுத்துக்க மாட்டா. இது அவரை திருத்தணும், அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரை திருத்தணுங்கிறதுக்காகவே போல இருக்கு இன்னைக்கு இங்க வரவழிச்சு தானே அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை உரிச்சு அவர் கையில கொடுத்து எத்தனை பழம்னு எண்ண சொல்லி அவர் 6 5ன்னு சொல்ல ஆரஞ்சு பழம்னு சொல்ல இதை ஷட்பஞ்ச பலம்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு. அப்படி சொன்னதுனால ஒன்றும் பெரிய தோஷம் இல்லை, தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத அவருக்கு நிரூபணம் பண்ணினா. அது அவர் உணர்ந்ததுனால்தான் அவர் வருத்தப்பட்டுன்னு தப்பு தப்பு அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்டு பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணு. இதான் பெரியவாளோட குணாதிசயங்கள். நாம எங்கேயோ நம்ம வீட்டில் நடக்கிறதா இருந்தா கூட தப்பு பண்ணினோம்னா அண்டச்சராச்சரத்தில் எங்கே எந்த தப்பு நடந்தாலும் அது இந்த மகானான அவ சந்நிதிக்கு போனா உடனே அதை ரியாக்ட் பண்ணி நம்மளை கரெக்ட் பண்ணணும். அவளுக்கு அதுதான் நம்மளை நேர்வழிப்படுத்தி நம்மளுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுத்து நமக்கு தெளிவை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை கரையேற்றுறதுக்காக தானே அவள் அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அதுதான் அதோட லட்சியமா இருக்கிறதுனால நமக்கே அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மறந்து போனா கூட பெரியவா இப்படியெல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி அனுகிரகம் பண்ணுவா. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் அந்த காட்டுப்பள்ளியில நடந்தது. அந்த வருஷம் 1965 வருஷம் தீபாவளி. அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, முத நாள் இந்த மெட்ராஸ் பட்டணத்துல இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில எல்லா ஆஸ்பத்திரிக்கும் வியாதியஸ்தாள்லாம் இருக்கா. தீபாவளிங்கிறது நமது மதத்துல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா, பகவத்கீதைக்கு தம்பி அப்படின்பா தீபாவளியை. எத்தனையோ ஞான நூல்கள் இருந்தாலும் பகவத்கீதைக்கு அவ்வளவு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னர், பகவானோட வாயாலேருந்து நேரம் வந்தது. பகவான் உவாச்சு அப்படின்னு அவரே சொன்னது. அதனாலதான் அதுக்கு கீதைக்கு அவ்வளவு உயர்வு. அதே மாதிரி எத்தனையோ பண்டிகைகள் இருந்தா கூட தீபாவளிக்கு என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா, உலகத்துல பொதுவாகவே மனுஷ சுபாவம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தா துக்கம் வந்துடுத்தா உடனே யாரும் நன்னா இருக்கிறவளை பார்த்தா நமக்கு உடனே ஒரு அசிகை வரும். ஐயோவா அப்படி இருக்காளே, நாம் எந்த கஷ்டப்படுறோமே, அவ அப்படி பண்றாளே அப்படின்னு தானே இருக்கும். இயற்கையில இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இந்த தீபாவளிங்கிறது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த கீதை எப்போ வந்தது, ஞானோபதேசம் பண்ணணும்னா சாந்தமா அமைதியா ஒரு நதிக்கரையில மரத்துக்கடியில உட்காந்து கேட்கிறவரும் அமைதியா இருந்துன்னு சொல்றவரும் அமைதியா இருந்துன்னு சொன்னாதான் ஞானம் ஏறும். ஆனா கீதை எப்படி இருந்ததுன்னு, போர்க்களத்துல எப்போ யாருதல போகுமோ யாருக்கு என்ன ஆபத்து இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சமயத்துல நடந்தது. இந்த சூழ்நிலை சந்தர்ப்பமே விரோதமா இருக்க அதுல போய் ஞானோபதேசம் பண்ண, அதனாலேயே அதுக்கு ஒரு உயர்வு. அதே மாதிரி இந்த தீபாவளி பண்டிகை செலிப்ரேட் பண்றது கொண்டாடுறதுங்கிறது நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதே தான் கொண்டாடுவோம். ஆனா இந்த தீபாவளி என்னென்ன, நரகாசுரன்கிற அசுரன் காலமான தினம் நரகாசுர வதம் நடந்தது. அந்த நரகாசுர வதத்துக்கு ஆயிருக்கு. அந்த நரகாசுரனோட தாயாரான பூமாதேவி பகவான்கிட்ட கேட்கிறா, என் பிள்ளையால உலகமே கஷ்டப்பட்டுருத்து, அதனால அவன் போன நாளையான எல்லாரும் சந்தோஷமா கொண்டாடட்டும், அவ அன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சின்னு ஸ்நானம் பண்ணி புதுசெல்லாம் எடுத்துன்னு பட்சணங்கள்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா கொண்டாடட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு புராணங்கள் சொல்றது. இதைத்தான் பெரியவா ரொம்ப விசேஷமா சொல்றா. நாம ஒரு கஷ்டப்பட்டா அடுத்த வாரம் கஷ்டப்படணும்னு தான் நினைப்போம், அடுத்தவா சந்தோஷப்பட்டா நமக்கு பொறுக்காது. ஆனா இங்க என்னன்னா தலகீழ இருக்கு. தான் புஸ்தர சோகம் பட்டாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும்னு தீபாவளியை கொண்டாடணும்னு பூமாதேவி வரம் வாங்கினதுனால தீபாவளிக்கு உயர்வு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீபாவளி எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 65ஆம் வருஷம் வியாதியஸ்தாளா இருந்தா கூட அவளுக்கும் எண்ணெய் பட்சணம் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியா கொண்டு கொடுத்து அவளும் தீபாவளி கங்கையை கொண்டு கொடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னி வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஆஸ்பத்திரிலாம் பல இடங்கள்ல பல வாலண்டியர்ஸ்லாம் இன்னைக்கும் பெரியவாளோட அந்த அன்புக்கு அந்த அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாயி எல்லாருக்கும் ஆஸ்பத்திரியில் இந்த தீபாவளியில் இந்த இதெல்லாம் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே தான் இந்த ஆரம்பித்து வச்சான்னு சொல்லி இன்னும் மேற்கொண்டு என்னெல்லாம் நடந்ததுங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அச்சப்பத்து. புற்றில் வாழ் அறவும் அஞ்சேன், பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன், கற்றைவார் சடையம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நன்னி, மற்றும் ஓர் தெய்வம் தன்னை உண்டு என நினைந்து எம்பெம்மார்க்கு அற்றில்லாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே. வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன், வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் ஒளினும் அஞ்சேன், வெறுவரேன் வேட்கை வந்தால் வினைக்கடல் கொளினும் அஞ்சேன், இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான் தம்பிரானாம் திருவுரு அன்றி மற்றோர், திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன, திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவர் எத்தேவர் என்ன, அறுவராதவரை கண்டான் அறுவராதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன், வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன், என்பலாம் உருக நோக்கி அம்பலத்தாடுகின்ற என் பொல்லாமணியை ஏத்தி, என் பொல்லாமணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா அன்பிலாதவரை கண்டால், அன்பிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன், அவர் கிரி முறுவல் அஞ்சேன், வெளிய நீராடும் மேனி வேதியன் பாதம் நன்னி, துளியுலாம் கண்ணராகி தொழுது அழுதுள்ளம் நெக்கிங்கு அழியிலாதவனை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே. பிணியலாம் வரினும் அஞ்சேன், பிறப்பினோடு இறப்பும் அஞ்சேன், துணி நிலாணியினான் தன், 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 துணி
தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மா துணி நிலாணினான் தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அம்மாள் துணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி அம்மாள் துணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி பரவி வெண்ணீரு அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே வெண்ணீர் அணிகிலாதவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே வாழுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன் வாழுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன் தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன் வாழுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன் தோளுலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த அப்பன் தாள தாமரைகள் ஏத்தி தடமலர் புனைந்து நெய்யும் ஆளலாதவரை கண்டால் ஆளலாதவரை கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் தகைவிலா பழியும் அஞ்சேன் சாதலை முன்னம் அஞ்சேன் புகைமுகன் தெரிகை வீசி பொலிந்த அம்பலத்துளாடும் முகை நகை கொன்றை மாலை முகை நகை கொன்றை மாலை முன்னவன் பாதம் ஏத்தி அகமெகாதவரை கண்டால் அகம் நெகாதவரை கண்டால் அம்மனா மஞ்சுமாரே தரிசரி களிரும் அஞ்சேன் தழல் விழி உழுவை அஞ்சேன் வெறிகமிழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நன்னமாட்டா செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி சிறந்தி நீதிருக்க மாட்டா அறிவிலாதவரை கண்டால் அறிவிலாதவரை கண்டால் அம்மனாம் அஞ்சுமாறே மஞ்சுளாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன் நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான் நஞ்சமே அமுதமாக்கும் நம்பிரான் எம்பிரானாய் செஞ்சவே ஆண்டு கொண்டான் திருமுண்டம் தீட்ட
தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. திருமுண்டம் தீட்டமாட்டாது அஞ்சுவார் அவரைக் கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சிற்றம் அஞ்சேன். கோணிலாவாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன். நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு. நீ நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகினக்கு வானிலாங்கண்கள் சோர. வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்றேத்த மாட்ட. வானிலாங்கண்கள் சோர வாழ்த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா. ஆனலாதவரை கண்டால் ஆனலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. ஆனலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.